मॉर्निंग ओडिशा आज जनवरी 27 तारिख शनिवार। चलतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। दयाकोरी भिडियोटी को मूलर शेष पर्यंत देखंतु। प्रथम खबर, गणतंत्र दिवस देशवासी को शुभेच्छा जणाइले मोदी। गतकाली 75तम गणतंत्र दिवस थिला। भारतीय संविधान प्रणयन दिन। दिल्ली पल्ली सबुठी उड़ुची त्रिरंगा। नुआ दिल्लीर कर्तव्य पथरे गड़िला ओडिशार मेढ़। सेपटे साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर जाइथिला। नुआ दिल्लीर कर्तव्य पथरे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पताका उत्तोलन करथिले। एही समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन। यह सह देशवासी को गणतंत्र दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा जणाइछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। परवर्ती खबर, 3 वर्ष पर कर्तव्य पथरे गड़िला ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़। साधारणतंत्र दिवस में दिल्लीर कर्तव्य पथरे ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़ टाब्लो गड़िछि। राज्य सरकार विकसित भारत उपरे प्रज्ञापन मेढ़ प्रस्तुत करिसेंति। रघुराजपुर ग्राम में महिला माने किपरि विभिन्न प्रकार अदरकारी जिनिषर पट्टचित्र प्रदर्शन करने चित्र, यह सह सेथिरे संबलपुरी संगीत रखा जाइछि। यहाको विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण प्रज्ञापन मेढ़ बोली कहा जाइछि। लगातार 3 वर्ष 2021, 2022 और 2023 साधारणतंत्र दिवस में ओडिशा प्रदर्शित करने को प्रज्ञापन मेढ़ को केंद्र प्रतिरक्षा मंत्रालय खारज कर देउथिला। हेले एथर जनवरी 26 पई ओडिशा जो मेढ़ प्रदर्शन करने को योजना रखिथिला सेथिरे केंद्र अनेक किछि जिनिष परिवर्तन करथिले मध्य शेष में मनोनीत करथिला। परवर्ती खबर, 2030 सुधा फ्रांस रे पाठ पढ़िबे 30,000 भारतीय छात्र छात्री, घोषणा कले इमानुएल माक्रोन। भारतर 75तम गणतंत्र दिवस रे मुख्य अतिथि होइथिले फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन। एथिपाई से 2 दिनिया भारत गस्तरे आसीथिबा बेले गतकाली जयपुर रे विमान बंदर रे ओह्लाइथिले। आउ गतकाली बा जनवरी 26 तारिख सकाळे बड़ घोषणा करछन्ति फ्रांस राष्ट्रपति। 2030 सुधा 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांस यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ा को स्वागत कराଯିବ ବୋଲି माक्रोन घोषणा करछन्ति। यही निष्पत्ति दुई देश मध्य थिबा शैक्षिक चुक्ति को बल देव ବୋଲି कुहाଯାଉଛି। ए नै फ्रांस राष्ट्रपति एक्स रे पोस्ट करी कहिसेंति जे एही योजना प्रशांत महासागरीय अंचलर मुख्य पार्टनर भारत सह फ्रांस रो संपर्क दृढ़ करिया पई एक महत्वाकांक्षी पदक्षेप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत वर्ष अगस्त रे फ्रांस गस्त बेले यही टार्गेट रखा जाइथिला ବୋଲି माक्रोन कहिसेंति। परवर्ती खबर, 132 जन पाइबे पद्म सम्मान, घोषणा होइछि पद्म पुरस्कार। विभिन्न क्षेत्र में कृतित्व अर्जन करथिबा 132 जन को पद्म पुरस्कार पाई मनोनीत कर जाइछि। पूर्वतन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, दक्षिण भारतीय अभिनेता चिरंजीवी वैजयंती माली, विदेशर पाठक पद्म सुब्रमण्यम को देशर द्वितीय बड़ बेसामरिक पद्म विभूषण उपाधि मिलिब। 5 जन को पद्म विभूषण उपाधि मिलिथिबा बेले 17 जन को पद्मभूषण और 110 जन को पद्मश्री उपाधि मिलिब। तेबे पद्मश्री पुरस्कार तालिका रे ओडिशार 4 जन मनोनीत होइछन्ति। पद्मश्री पाइथिबा चर्चित चेहरा मध्य अछंती महिला माहुत आसामर पार्वती बरुआ, छत्तीसगढ़ आदिवासी कर्मी जागेश्वर यादव और झारखंड महिला परिवेशविद चामी मुर्मू प्रमुख सामिल अछंती। मनीष और हाथी मध्य चलता लड़ाई को कम करने पार्वती बरुआ राज्य सरकार को सहायता करछन्ती। तेबे पद्म उपाधि पाइथिबा समस्त प्रतिभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेच्छा जणाइछन्ती। परवर्ती खबर, 75तम राज्य स्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालित। जातीय पताका उत्तोलन कले राज्यपाल रघुवर दास। राजधानी महात्मा गांधी मार्ग में 75तम राज्य स्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालित होइछि। एथिरे मुख्य अतिथि भाव जोगदे राज्यपाल रघुवर दास जातीय पताका उत्तोलन करछन्ति। राज्यपाल रघुवर दास चित्ताकर्षक परेड रे अभिवादन ग्रहण करछन्ति। यही उत्सव में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सम्मानित अतिथि भाव में जोग देइथिले। यही अवसर में आयोजित रंगारंग परेड रे नेतृत्व नेउछन्ति आईपीएस ऑफिसर ए बी शिल्पा। यही परेड रे आईटीबीपी, सीआरपीएफ एवं ओएसपी जवान मानक सहित विभिन्न विद्यालय और महाविद्यालय छात्र छात्री माने अंशग्रहण करछन्ति। परवर्ती खबर, साधारणतंत्र दिवस अवसर में आकर्षणीय बालुका कला प्रदर्शन कले शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक। 75तम साधारणतंत्र दिवस पर पूरी बेलाभूमि में बालुका कला मेरा देश महान और हापी रिपब्लिक डे शुभेच्छा जणाइछन्ति बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक। बालुका कला माध्यम गतकाली सारा देश पालित होइथिबा साधारणतंत्र दिवस को स्थान देइछन्ति बालुका कला शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक। यही बालुका कला देखा बेलाभूमि में पर्यटकों भीड़ जमी सारा देश आनंद उल्लास रे साधारणतंत्र दिवस को पालन करिछि। परवर्ती खबर, मे 6 रु ओजेई मार्च 15 जाए आवेदन करहब। आसंता मे रे प्रथम और द्वितीय सप्ताह ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा बा ओजेईई अनुष्ठित हेब। राज्य में थिबा सरकारी और घरोई विश्वविद्यालय और कॉलेज बी फार्मा, एमसीए, एमएससी, एमबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए, बी काट, एमटेक, एमटेक पार्ट टाइम, एम आर्क, एम प्लान, एम फार्मा और लाटरल एंट्री बीटेक और लाटरल एंट्री बी फार्मा पाठ्यक्रम में
ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ମେ 6, 7, 8, 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବା ସିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆଜିଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ମଧ୍ୟରେ OJEE ୱେବସାଇଟ୍ www.ojee.nic.in ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକାଶରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଗଡ଼କରୀ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ। ଭୂମିରେ ସଡ଼କ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଯାତ୍ରା କରାଇବା। ଗଡ଼କରୀ ଏପରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ମାର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ପାଦରେ ଯିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭରା। ସେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପାର୍ବତମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ଥିବା ଜାତୀୟ ରୋପୱେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଗଡ଼କରୀ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 200 ରୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା 5 ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ତଥା ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପବ୍ଲିକ ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2024। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳା ପରିସରରେ 107ଟି ଷ୍ଟଲରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରୀ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 10ଟି ଘର ବା ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଜନଜାତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଆଦିବାସୀ ହାଟ, ଆଦିବାସୀ କଳା ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ବଜାର ଆଦି ମେଳାର ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ କରୁଥିବା 62 ଶ୍ରେଣୀର ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସ ପଢ଼ିବା ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚି ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଠାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଏକ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକମାନ ରଖାଯାଇ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନରେ 5ଟି ପାଠାଗାର ଗାଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପଠନ ସମ୍ପର୍କିତ କାଳଜୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଇ ବୁକମାର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ ରହିବ। 3 ଦିନ ଧରି ଆଗନ୍ତୁକମାନେ ଏହା ପାଖରୁ ଦେଖିବା ସହ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନଡିଏ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନୀତିଶ, ବିଜେପିର ସୁଶୀଲ ମୋଦି ହେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୀତିଶ କୁମାର ଏନଡିଏ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନଡିଏ ସହ ମେଣ୍ଟରେ ବି ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଓ ବିଜେପିର ସୁଶୀଲ ମୋଦି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ନୀତିଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ। ଆରଜେଡି ସହ ମିଶି ଗଠନ କରିଥିବା ସରକାରକୁ ନୀତିଶ ଆଜି ଭଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାଟନା ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ପାଟନାରେ ମହାରଣା ପ୍ରତାପ ରାଲି ଥିଲା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦ୍ମଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ବଲିଉଡର ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ମଗାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କଳା, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜନସମ୍ପର୍କ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ, ଚିକିତ୍ସା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା, ନାଗରିକ ସେବା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ସିନେମା ସୁପରଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି, ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲର ମଞ୍ଜୁରୀ। ସିନେମା ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମେଗାଷ୍ଟାର ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ 2018 ମସିହାରେ ଥୁଥୁକୁଡ଼ି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତ ମାସ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ କି ବିଜୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
ହେଲେ ବିଜୟଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିଜୟ ଏବେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।